واہ واہ مزہ آ گیا۔ پاکستان نے امریکہ کا سب سے بڑا خواب چکنا چور کر دیا۔ امریکہ ایران پہ حملوں میں مصروف تھا۔ دنیا کی توجہ کا مرکز ایران پہ امریکی اور اسرائیلی حملے تھے۔ ایسے میں پاکستان نے انتہائی خاموشی سے افغانستان میں موجود بگرام ایئر بیس ہی اڑا ڈالا۔ تباہ و برباد کر دیا پاکستان نے بگرام ایئر بیس کو۔ یوں اب یہ بیس صفائے ہستی سے مٹ چکا ہے۔ یہ وہی بگرام ایئر بیس ہے جس پہ $7 ارب کا اسلحہ چھوڑ کے گیا تھا امریکہ۔ لگ رہا ہے کہ یہ اسلحہ بھی تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ جو ایک بار پھر افغانستان میں آ کے بیٹھنا چاہ رہا تھا اور بگرام ایئر بیس پہ دوبارہ قابض ہونا چاہ رہا تھا تاکہ ایک جانب پاکستان اور دوسری جانب چین کے لیے درد سر بن جائے، پاکستان نے اس کا یہ خواب توڑ ڈالا ہے۔ اب بگرام ایئر بیس موجود ہی نہیں ہے اس دنیا میں۔ یوں امریکہ جو ایران پر حملہ آور ہے وہ افغانستان میں نہیں آ سکتا اب۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے بگرام ایئر بیس تباہ و برباد کر دینے کا کوئی اعلان نہیں کیا۔ ہمارے میڈیا پہ بھی ایسی کوئی خبر نہیں چلائی گئی، لیکن افغان حکومت، افغان میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کا ایک سامنے لے آیا۔ ہوا یہ کہ افغانستان حکومت نے کہا کہ اس نے بگرام ایئر بیس پہ پاکستانی لڑاکا طیاروں کا حملہ ناکام بنا دیا ہے۔ اتوار کی صبح 5 بجے کئی پاکستانی فوجی طیارے افغانی فضائی حدود میں داخل ہوئے اور بگرام ایئر بیس پہ بمباری کی کوشش کی، لیکن افغان فورسز نے اینٹی ایئر کرافٹ گنز اور میزائل دفاعی نظام کے ذریعے جواب دیا اور بنا دیا ناکام یہ حملہ۔ یوں خود مان لیا افغانستان نے، اور وہ بھی سرکاری طور پہ، کہ پاکستان نے بگرام ایئر بیس پہ اٹیک کر کے تباہ کر ڈالا ہے اسے۔ وہ ایسے کہ معمولی اینٹی ایئر کرافٹ گن سے بھی کبھی لڑاکا طیاروں کے حملے ناکام بنائے جا سکتے ہیں بھلا، اور تو اور میزائل ڈیفنس سسٹم تو ہے ہی نہیں افغانستان کے پاس۔ یوں افغانستان نے اپنی جانب سے تو بڑک مار دی کہ اس نے بگرام ایئر بیس پہ پاکستانی لڑاکا طیاروں کا حملہ ناکام بنا دیا ہے، لیکن وہ اس قدر بے وقوف ہے کہ کنفرم کر گیا کہ پاکستان نے بگرام ایئر بیس اڑا دیا۔ ویسے بھی جھوٹ کی انتہا کر رکھی ہے افغانستان نے۔ وہ تو یہ بھی جاہلانہ دعویٰ کر رہا تھا کہ پاکستان کا F-16 اینٹی ایئر کرافٹ گن سے گرا دیا ہے اس نے۔ خیر، دوسری جانب انڈیپینڈنٹ اردو نے AFP کے حوالے سے بتایا کہ کابل کے شمال میں ایک افغان رہائشی نے بتلایا ہے کہ پاکستان کے فضائی حملوں سے بگرام ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دوسرے شہری نے کہا کہ یہ نہایت زوردار دھماکہ تھا، اس نے پورے علاقے کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ بگرام ایئر بیس پہ آگ بھڑک اٹھی تھی، دھواں نکل رہا تھا۔ پاکستان کے یہ حملے انتہا سے زیادہ خوفناک تھے، انتہا سے زیادہ خوفناک۔ وہ بگرام ایئر بیس کے قریب رہنے والے افغان شہریوں نے خود تصدیق کر دی ہے کہ انتہائی مہلک اٹیک کیا ہے پاکستان کی فضائیہ نے بگرام ایئر بیس پہ اور تباہ و برباد کر ڈالا ہے اسے۔ اب ذرا کابل کے صوبائی ترجمان فضل رحیم مسکین یار کا مزاحیہ بیان بھی سن لیں۔ کہنے لگے کہ پاکستانی طیاروں نے بگرام ایئر بیس پہ بمباری کی کوشش کی، لیکن جانی یا کوئی اور نقصان نہیں ہوا۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ خیر، رہا پاکستان تو اس نے جمعے کو کابل اور قندھار سمیت اہم افغان شہروں پہ بمباری کا اعتراف کیا تھا۔ اتوار کو وفاقی وزیر اطلاعات اطاعت آرڈ نے 463 افغان مقامات پہ پاکستان کے فضائی حملوں کی بھی بات کی، لیکن بگرام ایئر بیس تباہ کرنے پہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے پاکستان، اور اس خاموشی کی بھی وجہ ہے ایکشن سپیک لاؤڈر دین دی ورڈز۔ امریکہ سمیت تمام دنیا کو معلوم ہو چکا ہے کہ تباہ ہو گیا ہے بگرام ایئر بیس۔ ایسے میں پاکستان کو ڈھنڈورا پیٹنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ وہ DGISPR نے کہا تھا نا کہ جب پاکستان کارروائی کرتا ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، دنیا کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ کام دکھا گیا ہے پاکستان۔ آپ یہاں سے نہیں گزر سکتے، یہ الفاظ تھے ایرانی پاسدارانہ انقلاب کے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ہر شپ کے لیے۔ یوں ایران کے اس اعلان سے بند ہو گئی آبنائے ہرمز۔ اصل میں آبنائے ہرمز دنیا کی اہم ترین سمندری گزرگاہوں میں سے ایک ہے۔ دنیا کے ٹوٹل تیل کے 5ویں حصے کی ترسیل آبنائے ہرمز سے ہوتی ہے، لیکن چھوڑیں دنیا کو، کیونکہ آبنائے ہرمز بند کرنے کا اصل نقصان تو بھارت کو ہوا ہے۔
क्योंकि भारत अपना 50%, जी हाँ 50% से ज़ायद खाम तेल आबनाए हुर्मुज़ से ही दरामद करता है। रोज़ाना 26 लाख बैरल तेल भारत जाने के लिए यहाँ से ही गुजरता है। ये तेल भारत दरामद करता है सऊदी अरब, यूएई और कुवैत से। यूं अगर चंद दिन मजीद बंद रही आबनाए हुर्मुज़ तो भारत को शदीद मुआशी बहरान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसे या तो मुतबादल रास्तों से तेल लेके जाना होगा, जिससे तेल भारत तक पहुंचने की लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, या फिर तेल के मुतबादल जैसे एलपीजी और एलएनजी पर इन्हिसार करना होगा। ये सब ही बहुत महंगे सौदे साबित होंगे। या रूस से लेना होगा तेल, मगर रूस से तेल लेने पे अमेरिका नाराज़ हो जाएगा। वैसे भी ईरान ने आज आबनाए हुर्मुज़ के नज़दीक एक तेल बरदार जहाज़ पे हमला किया है। इस जहाज़ पे 15 भारतीय सवार थे। यूं अमेरिका और ईरान की जंग भारत को बहुत महंगी पड़ रही है। अगर वो एलएनजी भी खरीदता है तो कतर की एलएनजी भी यहीं से गुजरकर पूरी दुनिया तक पहुंचती है, तो ये ऑप्शन भी भारत के लिए फिलहाल बंद हो चुकी है। ईरान ने कुवैत में अमेरिका का F-15 जंगी तैयारा मार गिराया। दोस्तों, तैयारा वाकईतन गिरा। इसके गिरने की वीडियो भी बतौर सबूत मौजूद है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तैयारे में आग भड़क रही है, शोलों में लिपटा हुआ है ये, और फिर नीचे आ रहा है। इसके बावजूद अमेरिका और कुवैत ने तैयारा गिरने की तस्दीक नहीं की, जबकि ईरान दावा कर रहा है कि उसने मिसाइल मार के गिराया इस तैयारे को। लेकिन आजादाना जराए से ईरान के इस दावे की भी तस्दीक नहीं हुई, बल्कि तुर्क और मगरबी मीडिया का कहना है कि फ्रेंडली फायर का निशाना बन गया F-15, मतलब इसे गलती से अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल दाग के गिरा दिया। अमेरिकी मिसाइल सिस्टम गलती से इसे दुश्मन का तैयारा समझ बैठा और फिर उड़ा दिया इसे। खैर, वजह जो भी हो, हकीकत ये है कि F-15 तैयारा गिर के तबाह हो गया है। पायलट इजेक्ट करने में कामयाब रहा, मगर जख्मी हो गया। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया उसे। अब ये नहीं मालूम कि तैयारे में आग लगने से झुलस गया पायलट, या फिर मिसाइल लगने से जख्मी हुआ, या जमीन पे गिरते हुए जख्म आए उसे, या फिर ये तमाम बातें ही बैक वक्त हो गईं। आज सुबह एक नहीं बल्कि कई अमेरिकी लड़ाका तैयारे गिरे हैं। लोजी कुवैत की वजारत दिफा ने आखिरकार सच बोल दिया। ऐसा बोला कुवैत जैसे मुर्दा कफन फाड़ के बोलता है। कहने लगा, आज एक नहीं बल्कि बहुत सारे फाइटर जेट गिर के तबाह बर्बाद हो गए अमेरिका के, लेकिन इनके तमाम पायलट्स महफूज रहे। मुतल्लिका हुक्काम ने फौरन ही तलाश और रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया। अमले को तिब्बी इमदाद के लिए फौरन हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जहां उन सब की हालत स्टेबल है। तैयारों के इन क्रैश की वजूहात के बारे में डायरेक्ट राब्ता किया गया अमेरिकी फोर्सेस से, और मुश्तरका टेक्निकल इक़दामात किए जा रहे हैं। तैयारों के गिरने की वजूहात जानने की तहकीकात जारी हैं। यानी कुवैत ये बात बोल कर गया कि अमेरिका के ये तैयारे गिरे तो आखिर गिरे क्यों? क्या ईरान ने ड्रोन या मिसाइल हमलों से गिराए अमेरिकी तैयारे, या फिर अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने गलती से अपने ही तैयारे फड़का दिए? वैसे वजह जो भी हो, ये बात निहायत हैरान कुन है कि कई अमेरिकी तैयारे जमीन पोस हो गए। और हाँ, कुवैत ने साफ साफ लिखा कि ये अमेरिकी फोर्सेस के तैयारे थे। ये नहीं कहा उसने कि जो तैयारे गिरे हैं वो अमेरिकी साख्ता थे, मगर थे कतर के ज़ेरे इस्तेमाल, यानी अमेरिका से कतर ने खरीद रखे थे। बल्कि साफ कहा उसने कि अमेरिकी फोर्सेस के तैयारे गिरे हैं आज। अब आप कमेंट करके बतलाइए कि क्या अमेरिकी तैयारे ईरान ने गिराए हैं? ईरान ने पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों पे हमला कर दिया, और वो भी एक साथ। जी हाँ दोस्तों, बात हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि सऊदी अरब पे एक और हमला कर दिया ईरान ने,
और वो भी उस वक्त कि जब पाकिस्तानी जहाज पे तेल लोड किया जा रहा था। यूं पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों ही को बैक वक्त पैगाम दिया ईरान ने ये अटैक करके। हुआ ये कि ईरान ने 2 ड्रोन अटैक किए सऊदी अरब की रास तनोरा बंदरगाह और इससे मुत्तसिल ऑयल रिफाइनरी पर। उस वक्त पाकिस्तान के PNSC चार्टर्ड जहाज पे पाकिस्तान के लिए तेल लोड किया जा रहा था। बस फिर क्या था, फौरन रोक दी गई तेल की ये लोडिंग और PNSC जहाज पे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। साथ ही साथ हमले की वजह से ऑयल रिफाइनरी में भी आग लग गई और फिर रिफाइनरी को बंद करना पड़ गया। रही आग तो उस पे भी काबू पा लिया गया। ये हमला इस लिहाज से भी निहायत अहम है कि रास तनोरा तेल बरामद करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाह है। खैर, ईरान का ये हमला हद से ज्यादा अहमियत का हामिल है। देखते हैं इसके जवाब में क्या करते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब। ये हुई ना बात, इसे कहते हैं बदलाव। भारतीय न्यूज चैनल ABP न्यूज हैक कर लिया गया। हैकर्स ने चैनल की स्क्रीन पे पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे नशर कर दिए। साथ ही साथ पाक फौज का कंटेंट भी चला दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिताब के इक्तबासात भी शेयर कर दिए। असल में एक रोज पहले भारत और इसराइल के हैकर्स ने बैक वक्त पाकिस्तान और ईरान के न्यूज चैनल्स हैक कर लिए थे और नामुनासिब पैगामात नशर कर दिए थे इन चैनल्स पे। इसके बाद कुछ हैकर्स ने भारतीय चैनल्स को हैक करके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तकरीर ही टेलीकास्ट कर डाली। भारतीय चैनल की स्क्रीन पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे से सज गई थी।